जिंदगी च औकड़ां आउंदियां ही रहिंदियां ने, पर जो लोग जिंदगी दा स्वागत खिड़े मत्थे करदे ने ਉਹ हर मुश्किल ते जित प्राप्त करते ने। आओ असी सारे रल के जिंदगी दा खिड़े मत्थे स्वागत करिए। प्यारे विद्यार्थियों, अजोका तेज रफ्तारी दा युग टैक्नोलॉजी ते अगाह वधू सिरजनात्मक सोच दा युग है। समय दा हाणी बन लई सफलता प्राप्त करन लई सानू लोड़ है कुछ निजी असूल तय करन दी, सानू लोड़ है नैतिक कदरां कीमतां नू सुदृढ़ करन दी। इस लई बेटा अज असी वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी दे विच एक नवे विषय उपर डिस्कशन करनी है। अज दा साडा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग ते महत्वपूर्ण है। अज असी विचार करांगे समय दे संचालन बारे। अज दा साडा विषय है समय दा संचालन ते समय दा प्रबंधन। बेटा विद्यार्थी जीवन विच समय दे संचालन दी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। असी विद्यार्थी जीवन विच जेकर समय दी कदर करनी सीख लवांगे तां असी जिंदगी विच सफलता दीयां पौड़ियां चढ़दे जावांगे ते असी सफल जरूर ही होवांगे। इसलिए अज असी इस महत्वपूर्ण विषय बारे गल करांगे कि समय दी कदर क्यों करनी चाहिदी है, समय दा संचालन किस तरीके नाल करना है ते समय नू असी किस तरह प्रबंधन करके बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल इस्तेमाल कर सकते हां ताकि सानू सफलता मिले ते असी समझ अजाई ना गवाइए। अज असी अपने कीमती समय दी संभाल बारे ही विचार चर्चा करनी है। इसलिए अज साडा टॉपिक है समय दा संचालन। प्यारे बच्चों, जिवें रेत दी भरी हुई मुट्ठी विचों एक एक दाना करके रेत दे गिण के खिसकदे जांदे हन, बिल्कुल इसे तरह ही समा भी पल पल करके साडी जिंदगी विचों खिसकदा जांदा है। असीं इस समय नूं रोक नहीं सकदे, इस समय नूं वापस नहीं लिया सकदे। बेटा भाई वीर सिंह जी दी लिखी हुई कविता समय दी कदर तुसीं जरूर सुनी होवेगी। रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, तिरखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। प्यारे बच्चों, एक बच्चा सी मन दा सच्चा सी, पर समय दी पाबंदी विच कच्चा सी। क्योंकि हर काम करदा सी देरी नाल, उठदा सी देरी नाल, सौंदा सी देरी नाल, स्कूल पहुंचदा सी देरी नाल, घर मुड़दा सी देरी नाल, काम मुकाउंदा सी देरी नाल, खेडदा सी देरी नाल। क्योंकि ओ समय दी कदर नहीं करदा। बुझो भला ओ बच्चा कौन सी? किते तुसी तां नहीं, किते तुसी तां नहीं, किते तुसी तां नहीं। इन्हां ही सवालां वर्गे होर कई सवालां दे हल करन दे लई स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब नैतिक कदरां कीमतां ते आधारित एक नवा विषय लैके आ रहा है। वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी। आओ अज अपनी समा सारणी नूं देखिए। बेटा इस सारणी विच तुसी ईमानदारी दे नाल बिल्कुल सही समा भरना है। तुसी अपने सवेरे उठण दा समा, स्कूल पहुंचण दा समा, स्कूल तो वापस आके स्कूल दा मिलिया काम पूरा करन दा समा ते रात नूं सौण दा समा बिल्कुल सही भरना है। ईमानदारी दे नाल सच्चो सच इस विच अपने समय दा मुलांकन करना है। बेटा हुण अपनी अपनी परख करिए कि मैं चुस्त विद्यार्थी हाँ कि सुस्त विद्यार्थी हाँ। अपने आप नूं एक प्रश्न पुछो कि मैं रोजाना जल्दी उठदा हाँ, कि मैं अपने रोज़ दे काम सही समय ते करदा हाँ, कि मैं स्कूल तो मिलिया काम नियमित तौर ते करदा हाँ, कि मेरा खेडण दा समा निश्चित है। आओ जरा अपने अंदर झाती मारीए ते अपने आप नूं पुछिए कि असी समा लंघाउंदे हाँ जां इस दी सही वरतों करदे हाँ, कि इस दा सही इस्तेमाल कर रहे हाँ। जे असी हर काम समय दे पाबंद रह के पूरा कर लईए तां साडी जिंदगी किन्नी खुशहाल हो जावेगी। साडी सफलता साडे द्वारा कीती समय दी कदर ते निर्भर करदी है। समय दी बचत ही साडी जीवन दी खुशहाली दा आधार है।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਪੁੰਗਰਣਾ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜੋ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬੇਟਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਕੇ ਤੀਜ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ, ਦੂਜ ਅਤੇ ਤੀਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲ, ਦੂਜ ਜਾਂ ਤੀਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕਲੀ ਪਲੈਨਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਪਲੈਨਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿਤਾਰੇ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 5, 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਦੂਜ ਅਤੇ ਤੀਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣੋਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਟੇ ਫੋਕਸ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।